उन्होंने 19 जुलाई 1940 को शहीद कर दिता गया। 27 साल बाद उन्होंने इच्छा अनुसार उन्होंने 1974 उन्होंने अस्थियां पंजाब विच लियांदियां गईयां ते उन्हां दा कुछ उन्हां अस्थियां दा कुछ हिस्सा रोजा शरीफ विखे सुनहरी कलश दफन किया गया है। जेकर शहीद उधम सिंह जी की गल करिए तो उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद के तौर पर रखा, जेडे कि पहले 3 अखर ने वो सारे दे सारे हिंदुस्तान के प्रमुख धर्मां दे सी ते जिहड़ा चौथा अखर हैगा आजाद वो कॉलोनीअल एरा के खिलाफ आपदी उन्हां दी कमिटमेंट नूं दर्शांदा हैगा। बचपन तो ही उन्हां क्रांति का जुनून सीगा। हालांकि छोटी उम्र की वो अनाथ हो गए तो उस तो बाद का समा उन्होंने अमृतसर विखे एक अनाथालय गुजारिया। 10वीं पास करने तो बाद वो गदर पार्टी शामिल हो गए और वख-वख मुल्कों में उन्होंने दौरा किया। जलियांवाला बाग जिहड़ा कांड होया सीगा उसका बदला लेने का उन्होंने टीचा साधा हुआ सीगा ते अंत में उसको पूरा भी किया। सोचने वाली गल है कि 1919 में जिहड़ा जलियांवाला कांड होया उस दौरान करीब 1200 लोगों को एक बंद कैंपस से गोलियां नाल मार दिता गया। ये तो उस टाइम के अंग्रेजी सरकार के फिगर दसते हैं। 1200 बारे कहा जाता है कि वो गंभीर रूप नाल घायल भी होए। हालांकि जी मौके की प्रेस हैगी है या इंटरनेट पर मीडिया सीगा वो दसदा है कि भी करीब 4000 लोगों को गोलियां नाल मार दिता गया। इसी हत्याकांड या कत्लेआम का बदला लेने शहीद उधम सिंह ने डिसाइड किया और एक दिन अपना टीचा पूरा भी किया। हालांकि ब्रिगेडियर जनरल डायर का देहांत हो चुका था पर इस हत्याकांड को जस्टिफाई करने वाले गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर उन्होंने गोलियों नाल मार दिता। हुण असीं रिक्वेस्ट करांगे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं कि वो सरदा के सुमन शहीद उधम सिंह नूं श्रद्धांजलि समारोह डिसिप्लिन हो दिता जाए। और मैं SSP मैडम अमित पंडा जी को रिक्वेस्ट कराना कि श्रद्धांजलि बोल लाली में पीछे हो जाओ, बड़ा जा लाली में पीछे हो जाओ। आ जाओ बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ प्लीज, सारे बैठ जाओ प्लीज। थोड़ी देर इतना ना करिए, जज ने आना है उनको आने दीजिए। जिसे पता ना पास राइट से इधर आ जाओ, इन्होंने लो मैं मां सारे लोग बिल्कुल बच्चे का कृपया
ਮੌਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। जिस कतलेआम का शहीद उधम सिंह ने बदला लिया सीगा, जो उसको ਅਸੀਂ याद करिए तब उस टाइम हिंदुस्तान की आबादी 35 करोड़ थी और 4000 लोगों को एक ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਆਪਣੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। खिंच रहे सारी खिंची जा रही खिंच रहे चलो जी। स्मिथ हाँ जी चलो चलो निकल निकल बुला ला यार, आ जाओ पारदवा साहब, बुला ला भाई, बुला ला पारदवा साहब। सर सर जी सर यार पीछे देख डिस्टेंस मेंटेन कर भाई, डिस्टेंस मेंटेन कर लो। पारदवा साहब आ जाओ, क्या ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ सर भाई थोड़ा चल हां जी आ रहे हैं इस तरह ही जी सर। बात घर पर ना था पटरी च रख ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਗਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ। ਮਹਾਨ ਸਰਮਾਏ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੰਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ,
ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕਲਰ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ 1974 'ਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸੁਨਾਮ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ, ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਸੋ ਜੋ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਅੱਡ ਹੋਣ, ਕਲਚਰ ਅੱਡ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਏਕਸ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਨੈਣਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੈਨ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਐਜ਼ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।